Hello, dear students. I am again with my second class about preposition. In my previous class, I have showed some rules about preposition. Today, I also want to show you some rules about preposition. Please try to follow me. Actually, there are some general rules where you can use preposition. Generally, you can use preposition at the finishing of the sentence. Uh, you can use preposition like this way. Where are you from? Where are you from? তোমরা খেয়াল করো এখানে ফ্রমটি হচ্ছে প্রিপোজিশন and I using the preposition at the finishing of the sentence. And there is another rule that you can use the preposition at the starting of the sentence. So you can mark here starting. You can write this point in this way, starting of sentence. And please write this example in your exercise book. Of all the cities in Bangladesh, Dhaka is the biggest. তোমরা যদি এরকম এক্সাম্পল গুলো খাতার মধ্যে তুলে তুলে নাও এবং একটু নোট ডাউন করে নাও সরি পয়েন্টগুলো যে কোথায় কোথায় তুমি প্রিপোজিশনটা ইউজ করতে পারো, তাহলে তুমি যখন খাতাটা পরে উল্টাবে ইট উইল বি ইজি ফর ইউ. Starting of sentence of all the follow this sentence, of all the cities in Bangladesh, Dhaka is the biggest, and we have used the preposition at the very beginning of the sentence. Now let's say another sentence. Here the third sentence is like this. You can use preposition before the noun. So you have to note down the point like this: before the noun. You can write the example like education ঠিক করে নিচ্ছি বোর্ডটা. Education is the essential. No, I want to write this sentence in another way. Education is essential for any kind of development. আমরা ফলো করো, আমরা একদম development, it's a noun here and we are using the preposition before the noun. এবার দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছে বিফোর দ্য প্রোনাউন. বিফোর দ্য প্রোনাউন, তাহলে কিরকম হবে সেন্টেন্সটা দেখো. হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল. Sharna is beneficiary of this project. Sharna is beneficiary of this project.
তাহলে তোমরা দেখো, here this is a pronoun and I am using preposition before this pronoun. তাহলে বিফোর দ্য প্রোনাউনের আগে তুমি পেয়েছো প্রিপোজিশনটা। এবার দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, অবজেক্টিভ প্রোনাউন। অবজেক্টিভ প্রোনাউনের আগে আমরা যখন প্রিপোজিশন ব্যবহার করি তখন কিভাবে ইউজটা হয়। অবজেক্টিভ প্রোনাউন এখানে নোট ডাউন করে নাও, অবজেক্টিভ। তাহলে তোমার হবে কি সুবিধা হবে, পরে যখন পয়েন্টগুলো তুমি মনে করবে তখন তোমার বুঝতে সুবিধা হবে, এই পয়েন্টগুলো যদি তোমার হাতের কাছে লেখা থাকে। অবজেক্টিভ প্রোনাউনের পূর্বে আমরা দেখো, মিম হ্যাড ডান সাম আননেসেসারি ওয়ার্কস ফর মি। মিম had done some unnecessary works for me. আমরা জানি here me is the objective pronoun and I'm using the preposition before this objective pronoun. ঠিক আছে, এখন আরেকটা এক্সাম্পল দেখো, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের পূর্বে, বিফোর দ্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আমরা পয়েন্টটা একটু লিখে নেই, বিফোর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ওকে, এখন দেখো এক্সাম্পলটা কিরকম হতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের পূর্বে। While worries more about getting married. While worries more about getting married. সেন্টেন্সটা খেয়াল করো, এখানে about is a preposition and আমরা বলেছি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে আগে আমরা প্রিপোজিশন ইউজের ব্যবহার দেখাবো। আমরা এখানে দেখো গেটিং, এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল and I am using preposition before this present participle. তাহলে আমরা এতক্ষণ যে নিয়মগুলো লিখলাম, নিয়মগুলোর মধ্যে আমরা কি কি পেলাম? প্রথম পেলাম at the starting of sentence. Our second example was the finishing of the sentence. At the finishing of the sentence, এবং আমরা শেষে এটা ব্যবহার করতে পারি, you can use preposition before the noun, you can use preposition before the pronoun, you can use preposition before the objective pronoun, and you can use preposition before present participle. এরকম তুমি করতে করতে প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবে ব্যাপারগুলো ইজি হয়ে যাবে, এবং যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত তুমি সাকসেসফুল হবে। অ্যাকচুয়ালি গ্রামার তোমরা সেই আদি বা রাগিবের সেই গল্পটাই নিশ্চয়ই তোমাদের মনে রয়েছে, যে একজন বই পড়েছিল আরেকজন প্র্যাকটিস করেছিল, এবং সাকসেসফুল কে হয়েছিল? যে প্র্যাকটিস করেছিল সেই সাকসেসফুল হয়েছিল। অবশ্য তোমরা এই গল্পটা পাওনি, আগের সিলেবাসে এই গল্পটি ছিল। তাই আমাদের গ্রামারে সাকসেসফুল হওয়ার একমাত্র শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে প্র্যাকটিস। আচ্ছা, এখন আমরা তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, যেখানে আমি তোমাদের দুটো এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে হয়তো একটি দেখাবো, আরেকটি হয়তো আরেকদিন ক্লাসে সময় পাবো, আজকে পাবো কিনা জানি না, পারলে আমি দুটোই দেখাবো। একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, যেখানে কিছু প্রিপোজিশন রয়েছে যে তোমাকে ঠিক এটাই ইউজ করতে হবে, তোমাকে জানতেই হবে। আবার কিছু প্রিপোজিশন রয়েছে যে ওটা অটোমেটিক্যালি মাথার মধ্যে চলে আসে, যে এরপরে সাধারণত এটাই বসে। আমি ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি, যেটা এরকম ইজি, একটু তোমাদের জন্য একটু ইজি মনে হবে, কিন্তু সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটি আমি দেখাবো সেটির মধ্যে তোমাদের মানে জানতেই হবে যে এরপরে টু বসে, এরপরে অফ বসে, এরপরে উইথ বসে, এটা তোমাদের একদম জানতেই হবে। এটা সাধারণত আমরা কথার মধ্যে দিয়ে একটু কম পাই, ওটা জেনেই লিখতে হয়। মাউন্ট এভারেস্ট, আমি প্রথম এক্সাম্পলটা দিচ্ছি।
দেখো, মাউন্ট এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ড্যাশ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই সেন্টেন্সটা লিখছে, মাউন্ট এভারেস্ট is the highest mountain the world. এখন তোমাকে একটা প্রিপোজিশন এখানে বসাতে হবে। তোমরা কি বুঝতে পারছো কোন প্রিপোজিশনটা এখানে বসতে পারে? আমার মনে হয় আমার ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বুঝতে পারছো। এখানে আমরা সহজে আমাদের মনে যেটা চলে আসে সেটা কি, এই প্রিপোজিশনটি আমাদের মাথায় চলে আসে, দ্যাট ইজ ইন। মাউন্ট এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য world. And our second sentence is, it is over 29,000 feet dash sea level. It is over 29,000 feet dash sea level. দেখো, in my previous class I have shown you that you can use about when, যে কোনো একটা জিনিস কোন সীমানা পর্যন্ত সেটা বোঝানোর জন্য তুমি above ইউজ করতে পারো। এবং এখানে দেখো, you have now you have got that rules. Here also you can use, it is over 29,000 feet above sea level. দেখো, সেই ব্যবহারটা পেয়ে গিয়েছো না? এরকম এই নিয়মগুলো যখন শুনবে মনে হবে যে এটা কখন কোথায় পাবো, আমার কি মনে পড়বে কিনা, কিন্তু দেখবে ঠিক মনে পড়ে গিয়েছে। এখানে আমরা দেখো সেই অ্যাবভের ব্যবহারটি করে ফেললাম। ইট ইজ ওভার 29,000 ফিট অ্যাবভ সি লেভেল। এটা সি লেভেল থেকে 29,000 ফুট উপরে। এরপরে আওয়ার থার্ড সেন্টেন্স ইজ, ড্যাশ অ্যান ইংলিশম্যান, now there is another part is left of this sentence. It was named dash an English man George Everest. George Everest, who, একটু বড় সেন্টেন্সটি, who was the first, then again blank, survey the Himalayas. In 1841. Now let's see the sentence again. It was named dash an English George Everest. তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে আমার যে কথাটি লিখতে হবে, আমাকে বোঝাতে হবে যে এটা নাম করা হয়েছিল একজন ইংলিশম্যান, যার নাম ছিল জর্জ এভারেস্ট। তার নামটির ফলো করে এর নাম রাখা হয়েছিল মাউন্ট এভারেস্ট। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যে ব্যবহারটা আমরা আফটারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি দেখিয়েছিলাম, ঠিক সেরকম একটা নিয়ম পেয়ে যাচ্ছ। দেখো, এখানে আমরা আফটার ইউজ করতে পারি। ইট ওয়াজ নেমড আফটার অ্যান ইংলিশম্যান জর্জ এভারেস্ট। অ্যান্ড বাকি অংশ হচ্ছে সেন্টেন্সের, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু সার্ভে দ্য হিমালয়, যিনি নাকি প্রথম হিমালয় সম্পর্কে সার্ভে করেছিলেন। সো এখানে আমরা একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দেখছি, এবং এটা কমন সেন্স যে তুমি যখনই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাবে
এবং এটার সাথে কোনো এস বা ইয়েস বা থার্ড পারসন পাচ্ছ না, এস বা ইয়েস পাচ্ছ না, একদম ভার্বের অরিজিনাল ফর্মটা পাবে, তখনই বুঝতে পারবে যে তোমাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রিপোজিশন টুটা চলে আসে, যে তোমার প্রিপোজিশন টু তোমাকে ইউজ করতে হবে। এটা ব্যবহার করতে করতে তোমার হাত অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। এখন পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখো, এখানে পরবর্তী দুটো সেন্টেন্স আমাদের কিছুই ব্ল্যাঙ্ক নেই। Let's see the left sentences. Mount Everest has always fascinated climbers. Mount Everest has always fascinated climbers. তিনি সব সময় ক্লাইম্বারদের পছন্দ করতেন, but climbing mountains like Everest is difficult and dangerous for there is snow all over. কিন্তু আমরা এভারেস্টে ক্লাইম্বিং করাটা খুবই কঠিন ব্যাপার, কারণ সেখানে সবসময় স্নো পড়তে থাকে। And you need extra training for climbing mountain. No. Besides, the climbers have to face two strong winds and bitter cold. এর পাশাপাশি যেটা হয়, ক্লাইম্বারদের স্ট্রং উইন্ড অ্যান্ড বিটার কোল্ড, কোল্ডের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। বাট মাউন্টেনিয়ার্স আর ডেয়ারিং পিপল, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে মাউন্টেনিয়ার্সরা অনেক বেশি সাহসী। দে আর নট ডন্টেড। And I have to rub all the sentences here. একটু দেখো, পরে আমরা পরের সেন্টেন্সটি লিখছি। দে আর নট, দে আর নট daunted dash difficulties and dangers. তারা অসুবিধা এবং বিপদকে ভয় পায় না। এখানে তোমাকে এটা জানতেই হবে যে ডন্টেডের সাথে তোমার কি বসাতে হয়। এটা অনেকটা মুখস্থের মতো, যে ডন্টেডের সাথে তোমাকে বাই বসাতে হবে। দে আর নট ডন্টেড বাই। এবং আরেকটা জিনিস, এই প্রিপোজিশনের ব্ল্যাঙ্ক করার সময়, ধরো এই একটা ব্ল্যাঙ্ক আমি করাচ্ছি, তুমি ডি পেলে, এখন এই তোমার এই ইন্টারেস্টটুকু থাকতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ইউজিং অফ অ্যানাদার প্রিপোজিশন that is spelled with D. For example, disgrace to, dislike to, dishonor, dissimilarities to, এরকম ব্যবহারগুলো তোমার সাথে সাথে দেখে যেতে হবে। এবং একবারেই সবগুলো ওয়ার্ড দেখার চেষ্টা করো না, তাহলে মনে রাখতে পারবে না। একটু একটু করে, যে আজকে আমি ডি এর ব্যবহারটা দেখবো, 5টা ব্যবহার দেখবো, আজকে আমি সি এর 5টা ব্যবহার দেখবো, এভাবে একটু একটু করে তোমাকে এগোতে হবে। তাহলে একটা সময় দেখবে তোমার ঝুলিতে অনেক জমা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একবারে যদি ভাবো ওই ডিকশনারি মুখস্থ করার মতো, যে আমি একদম ডিকশনারির সমস্ত ওয়ার্ড মুখস্থ করে ফেলবো, তাহলে আমার মনে হয় তুমি পিছিয়েই পড়বে। ওই থিওরিটা একটা রং থিওরি। একটা সময় প্রচলন ছিল যে ডিকশনারির ওয়ার্ড মুখস্থ করা, কিন্তু আসলে এটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য থিওরি বলে অ্যাটলিস্ট আই ডোন্ট বিলিভ। আচ্ছা, তারপরে দেখো, তাহলে এখানে আমরা কি বসাচ্ছি? দে আর নট ডন্টেড বাই ডিফিকাল্টিস অ্যান্ড dangers. Our last sentence is, oh sorry, last sentence কোনো preposition নেই, so তবু last sentence টি আমি পড়ছি। Mountains always look exciting and challenging to them. Mountain সব সময় exciting এবং challenging তাদের কাছে। They feel that they must go and climb them. তারা সব সময় মনে করে যে তারা যাবে এবং তারা সেটা আরোহণ করতে পারবে। তাহলে তুমি এখন আবার একটু পিছন ফিরে দেখো, যে আমি প্রথম থেকে যে সেন্টেন্সগুলো লিখেছি, যদি খাতায় লিখে থাকো তাহলে আবার দেখো, আমরা প্রথম ব্যবহার করেছিলাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সমস্ত ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। এরপরে আমাদের দ্বিতীয় প্রিপোজিশনটি ছিল our second preposition was above sea level, এটা সি লেভেলের উপরে। our third preposition was to survey. Fourth one was third was upturn, and fourth was to, and the fifth number was by. এখন আমার মনে হয় তোমরা যদি আরেকটি প্রিপোজিশন তোমরা বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করো, আরো এর সাথে যদি আরো কয়েকটি প্র্যাকটিস করো,
তাহলে তোমাদের জন্য আরেকটু ইজি হবে। এবং আমি প্রয়োজনে তোমাদের এই প্রিপোজিশনের উপর যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমি আরেকটি ক্লাস নেব। এবং আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। ওকে, বাই।